हेलो एवरीवन कालीर सेसन रे आम आलोचना करथिले हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी तो आज आम फुल डिस्कशन करबा। तो चलंतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही आम देशर सर्वोच्च शासन को केउ शासन कहा जाए। आम देशर सर्वोच्च शासन को केउ शासन कहा जाए। राष्ट्रपति शासन ना केंद्र शासन कहा जाए ना राज्य शासन कहा जाए ना स्वायत्त शासन कहा जाए। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो पाने ऑप्शन नंबर बी केंद्र शासन कहुए। आम देशर सर्वोच्च शासन को आम कह केंद्र शासन बोली कहुए। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार गोटे अंश। तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार गोटे अंश। ऑप्शन देती विज्ञापित अंचल ना महानगर निगम ना जिला परिषद ना म्युनिसिपालिटी। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पे जिला परिषद। तो यहाँ हूँ गोटे ग्रामांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार गोटे अंश। तो विज्ञापित अंचल महानगर निगम म्युनिसिपालिटी ये तीनोटी हूँ सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्थार गोटे गोटे अंश। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राचीन काल में आम देश में ग्राम मानक प्रचलित थिबा पंचायत केउ कार्य संपादन करुथिले। प्राचीन काल में आम देश में ग्राम मानक प्रचलित थिबा पंचायत केउ कार्य संपादन करुथिले। ग्रामर रास्ताघाट निर्माण ना ग्रामर पानीय जल व्यवस्था ना ग्रामर स्वास्थ्य व परिमल व्यवस्था ना ग्रामर कलिकजिया मीमांसा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी पे ग्रामर कलिकजिया मीमांसा कार्य संपादन करुथिले। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे ग्राम पंचायत को सर्वनिम्न केते गोटी वार्ड रे विभक्त करा जाय परिबो। गोटे ग्राम पंचायत को सर्वनिम्न केते गोटी वार्ड रे विभक्त करा जाय परिबो। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पे 11 गोटी। मन रखिए गोटे ग्राम पंचायत को 11 गोटी वार्ड रे विभक्त करा जाय परिबो। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्राम पंचायत नायब सरपंच किपरि नियुक्ति होती। ग्राम पंचायत नायब सरपंच किपरि भाव में नियुक्ति होती किपरि भाव में कौड़ा राइट राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पंचायतर निर्वाचित वार्ड मेंबर मान द्वारा नियुक्ति होती नायब सरपंच। मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी ग्राम पंचायतर बाध्यतामूलक कार्य अटे। तो चारिटी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे ग्राम पंचायतर बाध्यतामूलक कार्य अटे। ऑप्शन ए देछि समवाय समिति गठन देछि, बी रे देछि पाठागार स्थापन देछि, सी रे देछि मातृमंगल केंद्र स्थापन देछि, डी रे देछि जन्म मृत्यु तालिका प्रस्तुति देछि। तो भितर कौटा गोटे ग्राम पंचायतर बाध्यतामूलक कार्य अटे। ए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी जन्म मृत्यु तालिका प्रस्तुति। मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्राम सभा वर्ष रे केते थर बसिबार आवश्यक रही। ग्राम सभा वर्ष रे केते थर बसिबार आवश्यक रही 2 थर ना 5 थर ना 6 थर ना 8 थर। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए 2 थर। मन रखिए ग्राम सभा वर्ष रे 2 थर बसिबार आवश्यक रही। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पंचायत समितिर सभ्य बा सभ्या किपरि निर्वाचित होती किपरि कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पंचायतर साबालक भोटरंक द्वारा निर्वाचित होती पंचायत समितिर सभ्य बा सभ्या। मन रखिए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशा रे केते गोटी पंचायत समिति रही। आम ओडिशा रे केते गोटी पंचायत समिति रही केते गोटी मन रखिए 314टी। राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एमानक मध्यरु किए पंचायत समितिर सरकारी सभ्य होता। तो चारिटी ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे पंचायत समितिर सरकारी सभ्य होता। ऑप्शन देती पंचायत समितिर अध्यक्ष ना उपजिलापाल ना तहसीलदार ना ब्लॉक उन्नयन अधिकारी। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ब्लॉक उन्नयन अधिकारी। मन रखिए ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ग्राम पंचायत गुड़िकर वार्षिक आय व्यय अटकल जोटा आम कहे बजेट किए प्रस्तुत करि बजेट किए प्रस्तुत करि
ସରପଞ୍ଚ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ନା କଲେକ୍ଟର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ସେବକ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମ୍ପାଦକ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗ୍ରାମ ସେବକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିଏ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ସଭ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି? କେଉଁ ସଂସ୍ଥାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ନା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଣଟିକସରୁ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି? କେଉଁଟି ମହାନଗର ନିଗମ ଅଣଟିକସରୁ ଆୟ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋପାଳନ ନା ଯାନବାହନ ପ୍ରଚଳନ ନା କୋଠାବାଡ଼ି ଉପରେ ଟିକସ ନା ସିନେମା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, କୋଠାବାଡ଼ି ଉପରେ ଟିକସ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାଉନସିଲର ଜଡ଼ିତ? କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାଉନସିଲର ଜଡ଼ିତ? ନିଗମ ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ନା ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କାଉନସିଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଗୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଗୋଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି? କେତେଗୋଟି? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, 76ଟି। ମନେ ରଖିବେ 76ଟି ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ରହିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମହାନଗର ନିଗମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମହାନଗର ନିଗମକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସରପଞ୍ଚ କୁହାଯାଏ ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୁହାଯାଏ ନା କର୍ପୋରେଟର କୁହାଯାଏ ନା ମେୟର କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ମେୟର କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ, ମେୟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁଟି ରହିଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କେଉଁଟି ରହିଅଛି? ବିଧାନସଭା ନା ବିଧାନ ପରିଷଦ ନା ରାଜ୍ୟସଭା ନା ଲୋକସଭା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ବିଧାନସଭା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି? ବ୍ଲକ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ନା ତହସିଲଦାର ନା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନା ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ତହସିଲଦାର। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଏକ କମ୍ପାନୀ 1600 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? କେଉଁ ଏକ କମ୍ପାନୀ 1600 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ? ଫରାସୀ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନା ଡଚ୍ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ନା ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ 1600 ମସିହାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଇଂରେଜ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସୁରତ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଇଂରେଜ ବଣିକମାନଙ୍କୁ ସୁରତ ଠାରେ ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଅନୁମତି କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀର ନା ଔରଙ୍ଗଜେବ ନା ଆକବର ନା ବାବର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ପିଲାମାନେ।
ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାର୍ ଟମାସ ରୋ କିଏ ଥିଲେ? ସାର୍ ଟମାସ ରୋ କିଏ ଥିଲେ? କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ରାଜଦୂତ ଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ରାଜା ଦିବ୍ୟ ସିଂ ଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନା ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ ଦେବ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଞ୍ଜ ଦେବ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ? ଝଙ୍କଡ଼ ଓ କୁଜଙ୍ଗ ମନେ ରଖିବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଘୁମସର ବିଦ୍ରୋହ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? କିଏ ନେଇଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଦରା ବିଷୋୟୀ ନା ନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ନା ଧରଣୀ ଭୁଆଁ ନା ରତ୍ନା ନାୟକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଦରା ବିଷୋୟୀ ନେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠାକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ? ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ନା ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ନା ଜର୍ମାନୀକୁ ନା ଇଟାଲୀକୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ତାର ବାଣିଜ୍ୟ କୋଠି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଚେନ୍ନାଇ ନା ନାଗପୁର ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଚେନ୍ନାଇ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର କିଏ ଥିଲେ? ନାନା ସାହେବ ନା ତାନ୍ତିଆ ଟୋପେ ନା ଚନ୍ଦନ ହଜୁରୀ ନା ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ନାନା ସାହେବ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ପେଶୱା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଜିରାଓଙ୍କ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ଥିଲେ ନାନା ସାହେବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା? ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ କୁସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ପ୍ରଥା ଥିଲା ଯାହାକି ସ୍ୱାମୀର ଚିତାରେ ଝାସ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା? ବିଧବା ବିବାହ ନା କନ୍ୟା ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ନା ନରବଳି ନା ସତୀ ପ୍ରଥା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସତୀ ପ୍ରଥା ପିଲାମାନେ ସତୀ ପ୍ରଥା ଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେଉଁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ କେଉଁ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା? ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଧିକାର ନା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ବୋଲି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ସମୟରେ କିଏ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି ନା ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ନା ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ ନା ଲର୍ଡ ରିପନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ତ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1857 ମସିହାରେ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଥିଲେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କେଉଁଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ମଙ୍ଗଲ ପାଣ୍ଡେ କେଉଁଠାରେ ଏନଫିଲ୍ଡ ବନ୍ଧୁକକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ? ମିରଟରେ ନା ନାଗପୁରରେ ନା ଝାନ୍ସିରେ ନା ବାରାକପୁରରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବାରାକପୁରରେ।
ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଝାନ୍ସୀ ବିଦ୍ରୋହରେ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ଝାନ୍ସୀ ବିଦ୍ରୋହର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ମନେ ରଖିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ନେଇଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ବିଦ୍ରୋହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ? ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ନା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ନା ସାନ୍ତାଳ ବିଦ୍ରୋହ ନା କ୍ଲହ ବିଦ୍ରୋହ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଦ୍ରୋହ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ କିଏ ଥିଲେ? ସୈୟଦ ଅହମ୍ମଦ ଖାଁ କିଏ ଥିଲେ? ମୁସଲିମ ଧର୍ମଗୁରୁ ନା ମୁସଲିମ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନା ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ କାଜୀ ନା ମୁସଲିମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମୁସଲିମ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ? ଲର୍ଡ ରିପନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା? ସାମାଜିକ ନା ଧାର୍ମିକ ନା ରାଜନୈତିକ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଚେତନା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କିଏ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? କିଏ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ? ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଜୋନ୍ସ ନା ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ଭଣ୍ଡାରକ ନା ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନା ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କିଏ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍ କିଏ ଥିଲେ? ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଇଂରେଜ ଶାସକ ଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? ଭାରତରେ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆଲାନ୍ ଅକ୍ଟାଭିଆନ୍ ହ୍ୟୁମ୍। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଠାରେ? ମନେ ରଖିବେ ବମ୍ବେଠାରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ସ୍ୱରାଜ ଦଳ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସ୍ୱରାଜ ଦଳକୁ କେଉଁମାନେ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କେଉଁମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଉଗ୍ର ଜାତୀୟତାବାଦୀମାନେ ସ୍ୱରାଜ ଦଳକୁ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ କିଏ ମହାତ୍ମା ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କିଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲିକିରି ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କ୍ଷମତା କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରହିଛି? ନିଜ ରାୟର ପୁନର୍ବିଚାର କ୍ଷମତା କେଉଁ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରହିଛି? ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ନା ସବ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ ନା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ନା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? କେଉଁ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି? ଗୋଦାବରୀ ନା ସୋନ ନା ମହାନଦୀ ନା ନର୍ମଦା ନଦୀରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କାରକ ପାଇଁ
ଦିଲ୍ଲୀର ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଚେନ୍ନାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ କାରକ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ତାପ ବ୍ୟବଧାନ ଚେନ୍ନାଇ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା, ନା ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦୂରତା, ନା ଅକ୍ଷାଂଶ, ନା ଉଚ୍ଚତା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ସମୁଦ୍ରଠାରୁ ଦୂରତା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବୃଷ୍ଟିପାତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯେମିତିକି ମହାବଳେଶ୍ୱର ପୁନେଠାରେ ଅଛି, ତ ସେମିତି ମାଙ୍ଗାଲୋର କେଉଁଠାରେ ଅଛି? କୋଚିରେ, ନା ପାଣାଜୀରେ, ନା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ, ନା କାରବାରରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଚମ୍ବଲ ନଦୀରେ କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଚମ୍ବଲ ନଦୀରେ କେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି? ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର, ନା ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର, ନା ଗୋବିନ୍ଦ ସାଗର, ନା ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ପିଲାମାନେ। ଚମ୍ବଲ ନଦୀ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସାଗର ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା ରହିଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅର୍ଥକାରୀ ଫସଲ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କପା, ନା ଝୋଟ, ନା ଆଖୁ, ନା ମକା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମକା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମକା ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ? ଅବସ୍ଥିତି, ନା ମହାଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି, ନା କ୍ଷୁଦ୍ରଭୂମି ରୂପ, ନା ଦିଗ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୂମି ରୂପ ଗ୍ଲୋବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ, ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ମନେ ରଖିବେ, ବହୁ ବିକଳ୍ପ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଜଟିଳ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ରୁତ ଓ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଭି ଉପତ୍ୟକା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଆଲୋଚନା, ନା ରେଖାଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ାଟି ଅସମ୍ବନ୍ଧିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୋୟାବିନ୍ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଆଳୁ ଶ୍ଵେତ ସାର ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ଘିଅ ସ୍ନେହ ସାର ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଡାଲି ଧାତୁ ସାର ଦେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଡାଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ ସାର, ଧାତୁ ସାର ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ସୋୟାବିନ୍ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟି ସାର ଖାଦ୍ୟ, ଆଳୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଶ୍ଵେତ ସାର ଖାଦ୍ୟ, ଘିଅ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ନେହ ସାର ଖାଦ୍ୟ, ତ ଡାଲି ଧାତୁ ସାର ଦେଇଛି, ତ ଡାଲି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶ୍ଵେତ ସାର ଖାଦ୍ୟ, ଧାତୁ ସାର ହେବ ନାହିଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁଟି ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ? ଗୋବର, ନା ଧାତୁ ମଳ, ନା କାଗଜ, ନା ପରିବା ଚୋପା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ, ଧାତୁ ମଳ। ଧାତୁ ମଳ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜୈବ ଆବର୍ଜନା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ଅଲଗା ବୃଦ୍ଧି, ନା ଅଟ୍ଟାଳିକା ବିପଦଗ୍ରସ୍ତ ହେବା, ନା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ, ନା ଜଳଚରଙ୍କ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଲଗା ବୃଦ୍ଧି ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳ ବୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ? କେଉଁଟି ତାହାର ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରେ? ମାଛ, ନା ଫଳ ମାଛି, ନା ମହୁମାଛି, ନା ମାଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ମାଛ ପିଲାମାନେ, ମାଛ। ମାଛ ସମଗ୍ର ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ରିକେଟ୍ସ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ସ୍କର୍ବି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ମୂଳକ, ନା ଚୟନ ମୂଳକ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ
ଚୟନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ନା ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଦର୍ଶନ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରୁ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଭାବେ ରଖାଯାଇଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ 2005 ଆଧାରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକର ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କେଉଁଟିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ? ଇତିହାସକୁ ନା ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ନା ଭୂଗୋଳକୁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇନି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? କେଉଁଟି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ? ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ ନା ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅଗଷ୍ଟ ବିପ୍ଳବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଆଲୋଚନା ତଥା ବର୍ଣ୍ଣନା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟିରେ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ? ପୁଷ୍ଟି ସାର ନା ସ୍ନେହ ସାର ନା ଧାତୁ ସାର ନା ଶ୍ଵେତ ସାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ପୁଷ୍ଟି ସାର। ପୁଷ୍ଟି ସାର ଆମିନ ଅମ୍ଳ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ? ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ କୋଉଟା? ଗ୍ରସନୀ ନା ବୃହଦନ୍ତ୍ର ନା ପାକସ୍ଥଳୀ ନା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦୀର୍ଘତମ ଅଂଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ? କେଉଁଟି ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ? ଧୂଆଁ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନା ଧୂଳି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଧୂଆଁ ପିଲାମାନେ। ଧୂଆଁ ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରେ, ଆଉ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଉଭୟ ଏ ଓ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଅଟେ? କେଉଁଟି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ? ଡେଙ୍ଗୁ ନା ମ୍ୟାଲେରିଆ ନା ବାତ ଜ୍ୱର ନା ହଇଜା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଡେଙ୍ଗୁ ପିଲାମାନେ। ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ଓ ବାହକ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଉପକରଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ କେଉଁ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସ୍ଥାନର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥିତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ? ଚାର୍ଟ ନା ମାନଚିତ୍ର ନା ପ୍ରତିରୂପ ନା ଛବି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଚାର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଭୂପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ମାନଚିତ୍ରରେ କେଉଁଟି ଭୂପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ସୀମାରେଖା ନା ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା ନା ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ନା ସମୋକ୍ଷା ରେଖା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସମୋଚ୍ଚ ରେଖା। ସମୋଚ୍ଚ ରେଖାରେ ଭୂପ୍ରକୃତି ଜାଣିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାନଚିତ୍ର ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ?
ରଙ୍ଗରୁ ନା ଦିଗରୁ ନା ସଂକେତରୁ ନା ମାନରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଦିଗରୁ ପିଲାମାନେ। ଦିଗରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 1919ରେ ସରକାର କାହିଁକି ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ପାଇଁ? ମନେ ରଖିବେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ପ୍ରଥମ ସଦର ରିଆସତ କିଏ ହୋଇଥିଲେ? ମହାରାଜା ହରି ସିଂ ନା ଯୁବରାଜ କରଣୀ ସିଂ ନା ଶେଖ ଅବଦୁଲ୍ଲା ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ଯୁବରାଜ କରଣୀ ସିଂ ଥିଲେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି? ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ୟ 3ଟି ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି? ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ନା ଆସାମ ନା ମିଜୋରାମ ନା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଏ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାରେଖାରେ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ ଏ ଓ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି କଟକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ଦେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ। ମନେ ରଖିବେ ପୁରୀ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ? କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇନଥାଏ? କଙ୍କଣ ଉପକୂଳରେ ନା କରମଣ୍ଡଳ ଉପକୂଳରେ ନା ପଞ୍ଜାବ ସମତଳରେ ନା ଜାମ୍ମୁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କଙ୍କଣ ଉପକୂଳରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଲୁହାପଥର ଖଣିଟି ଅନ୍ୟ 3ଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ବଳୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ବୈଲାଡିଲା ନା ବଲାଣି ନା କିରୁବିରୁ ନା ଟେନ୍ସା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୈଲାଡିଲା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ମିଶ୍ରିତ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଏକ ସଙ୍ଗେ ପଶୁପାଳନ ଓ ଫସଲ ଚାଷ। ଏଇଟା ହେଉଛି କୃଷିର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା 1905ରେ ଛଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା? 1905ରେ ଛଟନାଗପୁର ଅଞ୍ଚଳର କେଉଁ ସ୍ଥାନଟି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶିଥିଲା? ପାଟଣା ନା କଳାହାଣ୍ଡି ନା ବାମଣ୍ଡା ନା ବଣେଇ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବଣେଇ ପିଲାମାନେ ବଣେଇ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସଂସଦୀୟ ସରକାରରେ ସାଂସଦମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନା ଲୋକସଭା ନା ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ ଲୋକସଭା ଓ ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଉଭୟ ସି ଆଣ୍ଡ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଭାରତର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ? ଭାରତର କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସହାୟକ ଭାବେ ବିବେଚିତ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ନ୍ୟାୟପାଳିକା। ମନେ ରଖିବେ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ? ଇତିହାସର କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଠଦାନ ଶେଷରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବୋଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ କେଉଁଟି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣ ଦର୍ଶାଇବା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଅର୍ଥନୀତି ଓ ଦେଶର ପ୍ରଗତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବା।
ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନକୁ ମାନଚିତ୍ରରେ ଚିହ୍ନାଇବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପାଠର ବଦ୍ଧ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟିର ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ମୂଳା ନା ଗାଜର ନା ଶାଲଗମ୍ ନା ଆଳୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଳୁ ପିଲାମାନେ। ଆଳୁ କିନ୍ତୁ ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତ ମୂଳା ଗାଜର ଶାଲଗମ୍ ଏସବୁ ହେଉଛି ମୂଳ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। କେଉଁଟି ଏକ ରୂପାନ୍ତରିତ ପତ୍ର? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପତ୍ର? ବେଲକଣ୍ଟା ନା କଖାରୁ ଆକର୍ଷି ନା ନାଗୁଫେଣି କଣ୍ଟା ନା ଝାଉଁର କାଣ୍ଡ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ନାଗଫେଣି କଣ୍ଟା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ରୂପାନ୍ତରିତ ପତ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟିରେ କେବଳ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଭୌତିକ ପରିବେଶର ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ସୂଚିତ ହେଇଛି? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜଳ, ବାୟୁ, ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଝଡ଼ ବତାସ ଏସବୁ ହେଉଛି ଭୌତିକ ପରିବେଶରୁ ଆସୁଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ପିଲା ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛି, କେଉଁ ଉପଚାରଟି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ମୂଳକ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ନୁହେଁ? ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନା ବାସସ୍ଥାନ ଓ ପରିବେଶ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନା ନିଜେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନିଜେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଶ୍ୱ ତାପନ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶୀୟ ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ, କେଉଁଟି ବିଶ୍ୱ ତାପନର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ନୁହେଁ? ମେରୁ ବରଫ ତରଳିବା ନା ଜନବସ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ ନା ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଲଙ୍ଘିବା ନା ଜଳବାୟୁର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଜନବସ୍ତି ବିସ୍ଥାପନ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ଠିକ୍ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ନିଜ ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ବାମବର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବିରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ନିଜ ଅକ୍ଷରେ ବାମବର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ସେ ଦେଇଛି ବୁଧ ସର୍ବାଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ରହ ଅଟେ। ଡି ଦେଇଛି ପୃଥିବୀ ଢଳିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଧିକାଂଶ ଗ୍ରହ ନିଜ ନିଜର କକ୍ଷପଥରେ ବାମବର୍ତ୍ତ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ଠିକ୍ ଅଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବରଫ ତରଳିବା ବେଳେ କେଉଁଟିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ବରଫ ତରଳିବା ବେଳେ କେଉଁଟିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ? ସାନ୍ଦ୍ରତା ନା ଆୟତନରେ ନା ତାପମାତ୍ରା ନା ପ୍ରାବସ୍ଥା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ପରମାଣୁର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗ ଘଟିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ପ୍ରୋଟନ୍ ସଜାରେ ନା ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ ନା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ସଜାରେ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ? କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ ନା କେତେ ପଢ଼େଇବେ ନା କିପରି ପଢ଼େଇବେ ନା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ଏଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ ସର୍ବପ୍ରଥମ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚିତ କରାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ବୁଝିବା ଦେଇଛି। ବିରେ ଦେଇଛି ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା ଦେଇଛି। ସେ ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାନଚିତ୍ରର କେଉଁ ବିଶେଷତା ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ଦିଗ ନା ମାନ ନା ଆକାର ନା ସଂକେତ?
राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संकेत पिला संकेत ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्राथमिक स्तर में श्रेणीगृह शिक्षादान क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट प्राथमिक स्तर में श्रेणीगृह शिक्षादान क्यों पद्धति सर्वोत्कृष्ट आलोचना ना प्रतिरूप प्रदर्शन ना वर्णना ना क्षेत्र भ्रमण राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतिरूप प्रदर्शन पद्धति सर्वोत्कृष्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा वर्णना व आलोचना मूलक पद्धति संबंधी क्यों उक्तिटी समुचित नुहे वर्णना व आलोचना मूलक पद्धति संबंधी क्यों उक्तिटी समुचित नुहे राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निम्न प्राथमिक श्रेणीर शिक्षार्थी यह सबुठार उपयोगी यहाँ किंतु वर्णना व आलोचना मूलक पद्धति संबंधी ये उक्तिटी समुचित नुहे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही क्यों नदी द्वारा पंजाब व हरियाणा समतल भूमि गठित क्यों नदी द्वारा पंजाब व हरियाणा समतल भूमि गठित राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ब्यास सतलेज नदी द्वारा पंजाब व हरियाणा समतल भूमि गठित राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण दृष्टिकोण क्यों अंचलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न वार्षिक वृष्टिपातर परिमाण दृष्टिकोण क्यों अंचलटी अन्य तीनोटी ठारू भिन्न गंगा नदी त्रिकोण भूमि ना कंकण उपकूल ना पंजाब समतल ना सिलिंग मालभूमि राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पिला माने पंजाब समतल ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ओडिशा रे केउं जिला दुईटी रे बड़ बड़ कोयला खଣି अछि आम ओडिशा रे केउं जिला दुईटी रे बड़ बड़ कोयला खଣି अछि केउठारे कौड़ा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अनुगुल व झारसुगुड़ा ये दुईटी जिले में बड़ बड़ कोयला खଣି अछि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पिला माने। तो नेक्स्ट देखिबा केउं प्रकार फसल जबक्षार जान निबंधन द्वारा मूर्तिकार उर्वरता वृद्धि करिଥାଏ केउं प्रकार फसल जबक्षार जान निबंधन द्वारा मूर्तिकार उर्वरता वृद्धि करिଥାଏ तंतु जातीय फसल ना तैल जातीय फसल ना दानादार शस्य ना डाली जातीय फसल राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डाली जातीय फसल जबक्षार जान निबंधन द्वारा मूर्तिकार उर्वरता वृद्धि करिଥାଏ राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा ओडिशा रे केउठारे एक एल्युमिनियम कारखाना अवस्थित ओडिशा रे केउठारे एक एल्युमिनियम कारखाना अवस्थित केउठारे माने रखिबे राउरकेला रे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पिला माने राउरकेला। थैंक यू।